فقتلوہ غلام ہے رسول کے غلام. لبیک لبیک یا سردار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اگر انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ شب رکھتا وہ 2 بجے ہوگی تو جو جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہا. السلام علیکم. امید کرنے ہیں جی سارے بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋ ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ و امان ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੋ. ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਦੀ ਦੇ ਦਲਿਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਤਰਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪੂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਸਨ ਉਲਮਾਏ کرام ٹھیک ہے. ریلی نے انعقاد کیا گیا تھا کہ ایک جگہ ٹھہر سن اپنے اپنے جگہ باقی کیا کہ یہ جی ویڈیو جہاں بنانے ہیں کوشش کریا کرو کہ ہر بندہ اس کی شیئر کریا کرو کیا کہ اگر چینلوں پر لوگ کافی چینل بھی بند ہو جانے تو اس نے یہ کوشش کرو کہ ہر بندے شیئر کرو ہر بندہ آئے تک ہے تو باقی اصل ریلی نہیں ویڈیو بنانے ہیں تو تصاں کی دسنے فقتلوہ 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 فقتلوہ. بے شمار 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 یا رسول اللہ یا علی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں. رسول کی ایک ہی سزا رسول کی ایک ہی سزا ساتن سے جدا ساتن سے جدا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ یا رسول لبیک 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 اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک رسول کی ایک ہی سزا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. منصب نبی فقتلوہ منصب نبی فقتلوہ منصب نبی فقتلوہ منصب نبی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا رسول میں موت بھی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبی فقتلوہ منصب نبی فقتلوہ منصب نبی فقتلوہ منصب نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول لبیک. انتظامیہ سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ غالباً تیسرا واقعہ ہے ہمارے علاقے کا. اگر انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی اور ممتاز قادری پیدا ہو، اگر انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ تحصیل دلیا جٹاں
اور اس کے قرب و جوار کے یہ جتنے علاقے ہیں یہ پرامن رہیں. اگر امن و امان چاہتی ہے تو آج کے بعد اس طرح کے کسی بھی معاملے میں لا تو لال سے کام نہ لیا جائے. جیسا ہی کوئی اس طرح کا منظر نظر آئے فوری طور پر انتظامیہ کا ایکشن لینا بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نوجوان جب غازی علم الدین کی طرح جوش میں آ گیا، غازی ممتاز قادری کی طرح جوش میں آ گیا، تو پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں تنہا کدھر سے لے رہا ہوں، میں محافظ کس کا ہوں. ہم محافظ ہیں تو رسول اللہ کی عظمت کے، ہم محافظ ہیں تو ختم نبوت کے. اللہ کی ذات ہم سب کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ آخر دم تک ہم اس کی حفاظت پہ مر مٹنے کو تیار رہیں اور کمر بستہ رہیں. حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام الحمدللہ تعداد نہیں دیکھنی، عشق دیکھنا ہے، ولولہ دیکھنا ہے، جوش دیکھنا ہے، جنون دیکھنا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ یہ تاجدار ختم نبوت کے پروانے یہاں پہ جتنے آ گئے ہیں یہ بہت ہیں. اور ایک بات یاد رکھے، ایک ممتاز قادری تھا پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. اس نے دنکے کی چوٹ پہ یہ بتا دیا کہ جب عاشق رسول کوئی بن جائے، کب شام ہو اور وہ شمع جلے، کب اڑ کے پہنچے پروانہ، پھر پروانہ پہنچ جایا کرتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے کے امن و پھر ہم یہ نہیں. میں انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی فرقے کے خلاف اگر اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد انتشار پھیلاتا ہے، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ قلم سے ہو، اس کو فوری طور پہ گرفتار کریں. اور اگر اہل سنت والجماعت کے فرقے یا اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے عقائد کے خلاف کوئی بات منظر عام پر آئی، تو پھر علماء بھی ایکشن لیں گے اور عوام بھی ایکشن لے گی. بے شک یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو آپ نبھائیں تاکہ علاقے کا امن و امان قائم رہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ قاری ویسے کہ میرے ان بھائیوں میں سے کوئی بندہ بھی اگر اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہے تو اوپر تشریف لے آئے. تو اب جناب حاجی عارف صاحب سے گزارش ہے، جو بھی بندہ مقرر آتا ہے صرف 2 منٹ میں اپنی حاضری لگوائیں. جناب محترم حاجی عارف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. یہ 1 دن 2 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا، میں اپنی طرف سے انتظامیہ کمیٹی مسجد بادرموڑی والوں کی طرف سے بالخصوص خاموشی کرو جی، مہربانی کرو. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ایک بات یہ ہر صورت ان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ یہ بالکل بہت ہی شریف ہیں. ہم ہر اپنے بہت سارے معاملات میں شریف ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس میں ہم شرافت جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت. بالخصوص تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں، اس میں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بالخصوص میں لبیک یا رسول اللہ جو تحریک لبیک ہے وہ اس میں چونکہ پیش ہے، میں اس کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی تمام جو اس میں شامل ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک شنید میں آیا ہے کہ کچھ کٹھے والے جو مستری ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ کبھی کبھی وہ بند کرنے کا لیے کہہ رہے ہیں یا کوئی بند کرتے ہیں. کو ایسی اگر کوئی حرکت ہوئی تو وہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. میں بالکل کسی صورت میں یہ ایسی حرکت نہ ان کے ذہن میں آنی چاہیے، نہ وہ کسی صورت ایسی کرے. ہم اس کے ساتھ ہی ممتاز صاحب اور یہ شہزاد صاحب کے وساطت سے ہم کوئی ایک مصطفیٰ کانفرنس جو ہے وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم مشاورت کر کے جو ہے وہ کوئی لائے عمل طے کریں گے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. عمران ہے یہاں جو باڈی بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کو اپنی کمیٹی جو ہے انتظامیہ کمیٹی میلاد کی کمیٹی کی طرف سے دعوت دیتا ہوں. اگلے جمعۃ المبارک کو جو عشق مصطفیٰ کانفرنس ہے اس حوالے سے نماز جمعہ کے بعد ہم اپنی مسجد میں میٹنگ کریں گے، وہ طے کریں گے کہ کس طرح سے اس کو پروگرام کو آرگنائز کیا جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے بالخصوص کیونکہ دوسری مسجد میں بھی جمعہ مبارک ہوتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ادھر جمعہ پڑھنے آئیں. جو ہماری مشاورت ہے وہ 2 بجے ہوگی. تو جو ٹی ایل پی کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سے اسپیشلی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. باقی احباب 20 ساروں کو دعوت ہے
کہ وہ صلاۃ جمعہ وہاں ادا کریں یا اس مسجد میں ادا کریں. 2 بجے جو ہے اس حوالے سے مشاورتی میٹنگ ہوگی کہ ہم نے پروگرام کدھر کرنا ہے. اس حوالے سے ہم نے ہماری جو مشاورت ہے اس کے لیے آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے. محترم جناب خطیب آصف صاحب، جناب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد لیٹر، آپ سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں. نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافی من نشور سرکار دو عالم نور مجسم محمد بن طبع محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں درود اسلام پیش کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش معزز سامعین احباب، آپ سب پر یہ آگاہ ہے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے بھی باتیں گوش گزار ہو چکی ہیں. معزز سامعین احباب، امن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اس علاقے کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے اور یہ ہماری امن پسندی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنے واقعوں کو برداشت کیا ہے. بالخصوص عدلیہ کو ان سے ملتمس ہے، بالخصوص ان لوگوں سے جو اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکتے. جب ان سے کہا جائے کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. تو پھر ان کو ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے پروگرام کو آ کر کہیں کہ ختم کر دیں. ان کو یہ حق نہیں پہنچے، چاہے وہ انتظامیہ سے ہو، کسی بھی ادارے سے ہو. اس شخص کو، اس افیسر کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کے اس اجتماع کو ختم کرنے کے لیے آ کر جلسے میں کہے، اگر اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم کو پکڑ سکے. دوسرا یہ کہ انتظامیہ اور اداروں سے یہ بھی اپیل ہے کہ اس سے پہلے ہم نے امن پسندی کا ثبوت دے دیا ہے. یہ نہیں کہ ممتاز قادری پیدا ہوگا، غازی علم الدین پیدا ہوگا، کوئی عاشق رسول پیدا ہوگا. پیدا ہو چکے ہیں سارے، سب تیار ہیں. اگر اس معاملے میں اگر اس مجرم کے ساتھ نرمی برتی گئی، اس علاقے کا اگر امن تباہ ہوا تو اس کے ذمہ دار انتظامیہ ہوگا. میں ایک دو حدیث رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. رب تعالیٰ اس سے چند سوال کرے گا. جب تک وہ رب تعالیٰ اس بندے سے سوال نہ کرے اور وہ بندہ اس سوالوں کا جواب نہ دے سکے، تب تک رب تعالیٰ اپنی بارگاہ اپنے سامنے سے اس بندے کو ہٹنے نہیں دے. پہلا سوال ہوگا کہ جو تمہیں میں نے عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں گزارا ہے؟ جو جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا ہے؟ جو مال دیا تھا، اس مال کو کہاں سے کمایا تھا اور پھر اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا تھا؟ معزز سامعین احباب، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں سب سے پہلے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جوانی کا ثبوت دے دیا ہے، عشق مصطفیٰ کا ثبوت دے دیا ہے. اس دن سخت گرمی میں بازار کو سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر عشق مصطفیٰ کا وہ جو فضا اور وہ مظاہرہ پیدا کیا، وہ ثبوت پیش کر دیا کہ آج تمام لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ نوجوان بے عمل ضرور ہو سکتے ہیں، کوتاہی کرنے والے ضرور ہو سکتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہو سکتے ہیں اور گناہ کرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر اپنے نبی سے کبھی بھی گستاخی یا غداری کرنے والے نہیں ہو سکتے. غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی حیات ہے. غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا، تن سے جدا، تن سے جدا. میڈیا پہ اشاعت، گستاخانہ اشاعت نامنظور، نامنظور. اور اس کی انتظامیہ کے خلاف بغاوت کرے.
हम वो लोग नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ कुछ कलिमात या कुछ ट्वीट्स करें। हम वो लोग नहीं है कि अदलिया के खिलाफ बोले, लेकिन ये साबित आ रही है, सुन लें, हम पुरअमन हैं उस वक्त तक जब तक हमारे नबी की इज्जत की खातिर तुम भी खड़े हो जाओगे। अगर तुम नबी की इज्जत की खातिर हमारी राह में रुकावट बनोगे, फिर तुम सारे कुछ ले जाओगे, चाहे तुम्हारा किसी भी अदारे से तल्लुक हो, चाहे तुम्हारा सुपर पावर से तल्लुक हो। हमने अपने सहाबा से ये अमल सीखा है, अपने नबी के फरमान ये सुने हैं। जब नबी की नामूस का मसला आ जाए, अपनी जान की परवाह नहीं करनी, अपनी औलाद की परवाह नहीं करनी, अपने वालिदैन की परवाह नहीं करनी। उबैदा बिन जर्राह ने बता दिया था, अगर नबी की गुस्ताखी हो जाए अपने बाप का सर कलम कर दो, अगर नबी की गुस्ताखी हो जाए अपने बाप को थप्पड़ सीध कर दो। अगर नबी की गुस्ताखी आ जाए, अगर नबी का दुश्मन सामने आ जाए, उसको मोमो छोड़कर नहीं छोड़ सकते, उसको अपना मोमो समझ कर नहीं छोड़ना, नबी का दुश्मन समझ कर उसको कत्ल कर देना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। मन सब्बा नबी जान फक्तुलू, मन सब्बा नबी जान फक्तुलू। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सातन से जुदा, सातन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सातन से जुदा, सातन से जुदा। अपना हक अदा कर दिया, कमजोर तबके ने अपना हक अदा कर दिए। उस दिन रास्ता बंद करके उस मुजरिम को गिरफ्तार करवा। अब उन लोगों का हक है जो इस इलाके के जिम्मेदार है, जो इस इलाके के बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और एक कमेटी बनाओ, और कमेटी बनाकर एक मशावरत करें, एक फैसला करें, और उस फैसले को लेकर नाब थाने में जाए और उन थाने वालों से कहें कि आप इस फैसले को, इस बात को अदालतों तक पहुंचाएं। अगर इस मुजरिम के साथ नरमी बरती गई, फिर ये न कहना कि इलाके का अमन तबाह होगा। हम इलाके के रहनुमा लोग हैं, बड़े लोग हैं, हमारी लोग बात सुनते हैं, लेकिन जब ये मामला होगा फिर हम आपके साथ तावन नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के साथ तावन करेंगे। और ये भी सुन ले, इस मामले में आपका हाथ चलता, आपकी वसातत चलती है, आपने सियासी जुआमा को भी यहाँ साथ रखा। किस काम आएंगे वो हमारे, अगर वो यहाँ काम नहीं आते? और उनका मकसद क्या है हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारे माशरे के साथ? ऐसे सब लोगों के साथ तल्लुक रखें, उनको मशावरत के साथ मशावरत करें, उस मामले में कोई नरमी न बरती जाए। और आखिर में मैं बिलखुसूस फिर नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए और इस जोश और जज्बे को कायम रखे। अगर कल फिर जरूरत पड़े तो आपको निकलना पड़ेगा, एक साल का इंतजार करना, आपने निकलना है। गर्मी सर्दी को नहीं देखना, रात दिन को नहीं देखना, सरकार की बातें निकल पड़ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अगर इस मुजरम के साथ आपने किसी किस्म की नरमी बरती तो जितने हम यहाँ खड़े, हम फिर आखिरी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। किस्म की हाथ खड़े करके, सारे हाथ खड़े करके ये इसकी वीडियो बनाए, फोटो बनाए और इसको कोट रखें कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, जो कुछ हो सका फिर हम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। चौधरी ज़ैद साहब से गुजारिश है कि सर 2 मिनट के लिए माइक पर। सबसे पहले जितने भी अहबाब यहाँ पे आए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात यहाँ आने का मकसद कोई सियासी पार्टी नहीं है, कोई कबीला नहीं है, कोई बरादरी नहीं है। हम सरकार मदीना की नामूस रसालत के लिए यहाँ पे हाजिर हुए और हमारा ये मतालबा है इंतज़ामिया कोटली से, बल्कि आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया से, वज़ीर आज़म से कि ऐसे गुस्ताख लोगों को सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं। अपने नबी की इज्जत के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर हमें किसी जगह पे जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने कॉल की, हम इंशाअल्लाह जहाँ पे आवाज़ करेंगे हम रसूलुल्लाह की इज्जत की खातिर मर मिटने को तैयार हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला चौधरी साहब के और हम सब के इस जज्बे को सलामत रखे। तो अब मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा कारी वक़ार अंजुम सुल्तानी साहब आपसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम या रहमतल लिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, जैसा कि ये बात अज़हर मिन शम्स है कि आज एक गुस्ताख रसूल जिसको चंद दिन कबल इंतजामिया ने गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में लिया हुआ है, उसकी जो सजा है, जो मुल्क पाकिस्तान और हमारा कानून ये कहता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर कोई बक करेगा उसको 295 सी के तहत उसकी सजा एक ही है, उसकी सजा है सत्तन से जुदा। ये हुकूमत को, इंतजामिया को बावर करवाने के लिए ये मुकद्दस रैली का एहतमाम किया गया और तमामी अहबाब बिलखुसूस जिन लोगों को ये सआदत नसीब हुई, चंगेज खां के दौर की बात है कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जंग के लिए गया तो उसकी सारी फौज कोई साथ छोड़ गई, कुछ शहीद हो गई। तो जब उसने देखा कि अब मैं अकेला रह गया हूं तो उसने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और एड़ी लगाकर उसने समुद्र में घोड़े को डाल दिया। जब घोड़े को डाल दिया तो वहां पर चंगेज खां मौजूद था और उसकी फौज भी थी। मैं बात आप लोगों के जज्बा की कर रहा हूं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात समझ आ गई या जिनको रसूलुल्लाह ने इजाजत दी वो यहाँ पर तशरीफ ले आए और जिन्हें नहीं दी वो अपने घरों में अपने कामों में मसरूफ है। तो चंगेज खां के फौजी ने कहा कि हम भी उसके पीछे जाएं, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा जिसने जाना होता है वो पूछता नहीं, जिसने जाना होता है वो पूछता नहीं। जब हुजूर की इज्जत की बात आ जाती है फिर इधर उधर देखा नहीं जाता, जहां मौका मिल जाता है वहां घुसना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू। बड़ा मसला, हसास मसला अगर कोई है तो वो नामूस रिसालत का मसला है। अगर ये ठीक है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती तो तब वो मुल्क भी सलामत है, मुल्क की सरहदें भी सलामत है, मुल्क की तरफ कोई मैली आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अभी 10 से 11 माह हुए हैं अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को वजूद में आए हुए। जब अमारात इस्लामी कहलाया तो वहां पर से उन्होंने ये बयान दिया था कि जो इंडिया में गुस्ताखी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इंडिया उन कुत्तों को काफिर किरदार तक पहुंचाए, वगरना हमने 52 मुल्कों के साथ टक्कर ली थी सिर्फ अपने मुल्क के लिए। तो ये जान लो नामूस रिसालत के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जिन लोगों के अंदर जज्बा होता है वो करके दिखाते हैं। हमारे आशिकान मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है और पुरअमन होते भी हैं, मगर जब हमारी बात को ना सुना गया ना समझा गया, अभी वो खुश नसीब समझें अपने आप को वो लोग कि हमारे लोग, हमारे नौजवानों ने उनके घरों का मुआसरा नहीं किया। अगर जराई बाजार के बजाय वो उनके घर का मुआसरा कर लेते तो फिर बात कहां तक पहुंचती। मगर होश के नाखुन ले ये इंतजामिया, उस बंदे के साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अगर नरमी हुई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर ये होगा कि फिर किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसलिए हम पुरअमन है उस वक्त तक
जब तक उस बंदे को काफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर उसकी सजा मुकर्रर करके, अब तो मुफ्ती साहब कोटली का फतवा भी आ चुका है कि 295C के तहत उस बंदे के साथ कार्रवाई की जाए। तो अहबाब इज़्तिशाम, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सभी लोग और सभी नौजवान, सभी बुजुर्गान, सभी बच्चे, जो इस गर्मी में भी एक ही काल हमने दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की रैली निकाली जाएगी। तो तमाम अहबाब जिनको हुजूर ने इजाजत दी है वो यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। और हमारे ये सोशल मीडिया के भाई जो ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जैसा कि मास्टर साहब ने फरमाया था, इसका एक ही टाइटल रख के इसकी आप तशहीर करें। उसका टाइटल ये रखें कि वो जो गुस्ताख रसूल है उसकी एक ही सजा है, 7 तन से जुदा। मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर अगर कोई ऐसा मवाद शेयर किया जाए तो उस पेज को या उस आईडी को बंद कर दिया जाता है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए बंद हो जाए तो और बना लेंगे, क्या मसला है। मगर हुजूर की इज्जत की बात पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। आपके बेशुमार फॉलोवर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, आप सब लोगों के साथ इस बात की तशहीर करें और भरपूर तरीके से करें। अगर पेज बंद होता है, आईडी बंद होती है तो कोई मसला नहीं। हुजूर की इज्जत के लिए एक आईडी बंद होगी तो फिर क्या हुआ, हम दूसरी बना लेंगे। मगर इस बात को जो एहतजाज होता है वो मीडिया के जरिए दुनिया के अंदर पहुंचता है, और पैगाम जो मैसेज होता है वो मीडिया के जरिए दुनिया के अंदर पहुंचता है। इसलिए इस बात को भी आप बड़े अच्छे तरीके से लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर फैलाएं कि हम आशिकाने मुस्तफ़ा उस वक्त तक पुरअमन हैं कि जब तक हमारे जो मुतालबात हैं उनको माना जाता। अगर हमारे मुतालबात को माना ना गया, एक ही मुतालबा है, तो फिर देखना कि क्या होगा। तो अहबाब इज़्तिशाम, ये पैगाम और ये मैसेज हमें हुजूर के सहाबा ने दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने और यार गार और यार मिजाज ने दिया। उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मेरे सामने जंग में आप 3 मरतबा आए, मैंने वालिद समझकर आपको छोड़ दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तूने वालिद समझकर छोड़ दिया, सुन फिर आशिक का ये फैसला है, अगर मेरे सामने तू 1 मरतबा आ जाता, मैं हुजूर का दुश्मन समझकर तुझे वासिले जहन्नुम कर देता। तो बात ये होती है कि जब हुजूर की इज्जत की बात आ जाए फिर औलाद भी नहीं देखी जाती, वालिदैन नहीं देखे जाते, माल और ज़र नहीं देखा जाता, फिर कुछ भी नहीं देखा जाता। तो मैं खुतबा के अंदर अर्ज कर रहा था माइकल हार्ट की, कि माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी। उसने कहा कि मैं 100 शख्सियात जो दुनिया की अजीम शख्सियात हैं उनको मैं अपनी किताब के अंदर लिखूंगा और उनके हालात और बताऊंगा कि सबसे अजीम बंदा कौन है। तो फिर जब वो अपनी किताब लिख रहा था उसने रिसर्च की और सारे लोगों की जिंदगियों को पढ़ा, फिर आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा। जब उसने आकर उस किताब की जब तकरीब हुई तो उस पर आकर उसने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे अजीम बंदे हैं। और फिर उसने कहा, जो बात आपके सामने ये रखना चाहता, उसने कहा इस हाल के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं जो उसकी तकरीब में शरीक थे। उसने कहा कि आज 1400 साल गुजर चुके हैं, उनका दीन फैल रहा है, लोग दो जोक दर जोक उनकी तरफ जा रहे हैं, लोग उनकी इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कोई यहूदी कोई ईसाई यहाँ पर बैठा हुआ इस बात का सबूत दे कि कोई अपने नबी की इज्जत के लिए मरा है या किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। तो सारा हाल खामोश हो गया। तो फिर उसने आखिर में ये बात लिखी, उसने कहा कि कायनात के सबसे अजीम लीडर और सबसे बड़ी शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये बात मान लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं जो जिनका इस्लाम के साथ दावत भी है, दुश्मनी भी है, इस्लाम के साथ ताल्लुक भी नहीं है, वो भी मानते हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई हस्ती है, कोई अजीम हस्ती है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी अजीम हस्ती है। उस हस्ती के लिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि उस हस्ती के लिए हम अपनी जुबानें भी खोलते हैं, हम पाँव से चलकर उनकी नामूस के लिए उनकी रैलियों में भी शरीक होते हैं, एहतजाजों में भी शरीक होते हैं, उनकी इज्जत के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए
आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको ये मौका मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की बात सुने, इज्जत और नामूस की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें और उसको सुने और उनके एहतजाज में शरीक हों। ये आपके लिए खुशकिस्मती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि मालिक अर्ज़ व समा जो जिस नीयत से सारे हुजूर की इज्जत के लिए आए हैं और अपने मन में जो नीयत लिए हुए, अपनी मुरादें लिए हुए हुजूर की इस नामूस की रैली में आए हैं, अल्लाह सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने बीमार हैं, बुजुर्गान हैं, जो पैदल चल कर आए हैं, इलाही उनको भी सेहत अता फरमा, उनकी जिंदगियों में भी बरकतें अता फरमा। और आखिर में जैसा कि हमारी इंतजामिया बहादुर मोड़ा ने ये मैसेज दिया था कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे और उसकी जो मशावरती इजलास होगा वो आइंदा जुम्मतुल मुबारक में 2 बजे बहादुर मोड़ा जामिया मस्जिद शरीफ में होगा। तमाम अहबाब वहाँ पर उस इजलास में शरीक हूँ ताकि हम उस महफिल की डेट को भी उसको भी अखज़ करें और उसके साथ इंतज़ामात को भी अखज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो इससे भी हमारा मैसेज उन लोगों के पास जाएगा कि हुजूर की इज़्ज़त के ऊपर चलने वाले, हुजूर की इज़्ज़त के मस्ताने, हुजूर से इश्क करने वाले वो लोग खामोश नहीं हैं मगर वो पुरअमन जरूर है उस वक्त तक, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इसलिए उस मशावरती इजलास में भी शामिल हूँ जब तक उसकी डेट कंफर्म नहीं हो जाती, और जब होगी तब भी उसमें सभी लोग इस नीयत से शामिल हों कि हम हुजूर की इज्जत का पैगाम दुनिया को देने के लिए जा रहे हैं। और आखिर में आखिरी बात यह है कि मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, जैसा कि अल्लामा साहब ने भी फरमाया, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का अब उनकी जिम्मेदारी है। जो नौजवान या जो बूढ़े लोग या जिस तरह के बच्चे उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला, एहतजाज में शामिल हुए, रैलियों में शामिल हुए, ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब मुअज़्ज़िज़ीन का ये फरीज़ा है कि बैठकर एक कमेटी तश्कील दी जाए, उन लोगों के साथ बैठकर बात की जाए कि ये जो मामला हुआ इसको गोल मोल करने के लिए नहीं, इसकी सजा तो होगी। अब उन्हें ये कहा जाए कि आइंदा के बाद अगर आपकी तरफ से ये कोई ऐसा मामला या ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर देखना कि हम पुरअमन नहीं रहेंगे। इसलिए इस इलाके की जो फिजा है, इस इलाके में रहने वाले उन लोगों को अगर पुरअमन रखना चाहते हैं तो माफी भी मांगे, जो पीछे बच रहे हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लें कि फिर ये ना हो कि यहाँ पर फिर वो हालात बन जाएं कि फिर किसी के काबू में ना आ सकें। इसलिए ये सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पर जान कुर्बान की जाए तो फिर वो जान कुर्बान करना इतना मकबूल हो जाता है कि जैसा कि मैंने कहा भी था कि लाहौर के अंदर वो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर वो आशिक, उसको कहा गया, कादियानियों ने कहा कि तू हुजूर की इज्जत का नारा मारता है, अब मार। उसने बंदूक तान ली, उसने सीना तान कर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार। मुकदमा अदालत के अंदर गया, फिर जब अदालत के अंदर गया तो अदालत ने कहा उस बंदे को दफन कर दिया गया। फिर अदालत ने कुछ दिनों के बाद ये कहा कि आप उसकी कब्र खोदी जाए और कब्र खोद कर कुछ चीजें जो अदालत को दरकार थी वो सामने लाई जाए। तो जब उसकी कब्र खोदी गई, इस बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जब उस बच्चे की, वो नौजवान बच्चा था 16 या 20 साल की उम्र में इसके करीब था, जब उस बच्चे की कब्र को खोदा गया, देखने वाले सारी इंतजामिया भी, जज भी, डीसी भी, पुलिस, SHO भी सारे वहां पर मौजूद थे और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। उनका बयान है और उलमा का बयान है कि अल्लाह की जात की इज्जत की कसम, जब उस बंदे बच्चे की कब्र को खोदा गया उसका कफन उसी तरह था, मगर जो बात असल ये थी कि उसकी कब्र से इतनी खुशबू आ रही थी कि सारा इलाका उस खुशबू से मुअत्तर हो गया। हुजूर की इज्जत पर जो मर मिटते हैं उनकी जिंदगी को दवाम मिल जाता है, वो हमेशा की जिंदगी हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक अर्ज़ व समा हमारे इस हाज़िरी को अपनी बारगाह की शान पर
آنچ آئے گی اگر پیارے نبی کی شان پر، کٹ مریں گے ہم محمد مصطفیٰ کی شان پر، مصطفیٰ کی شان پر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جیسانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جے سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہماری اس کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ، زبان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہم نے ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اس میں برکتیں عطا فرما، اس میں نظرتی عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما، یا اس میں چمک عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔